समस्त को मारनाता बना होची लालू आपणों प्रभुदेशंकर वाक्य जहाँ मुई अलग माध्यम आपण को बुझेबी गोटे छोटिया वाक्य जहाँ प्रभु यीशु लिखि अच्छा पुस्तक बाइबल रे से वाक्यटा मुझे अलग माध्यम आपण को बुझेबी सीटा आपण पढ़ी थे आप बुझीपारे जदि पढ़ी ना ताहले निश्चय से पुनर्बार कि पढ़तु हेले गोटे विराट बड़ ग्राम गोटे बड़ ग्राम गोटे परिवार थिले गोटे विराट बड़ ग्राम परिवार थिले मात्र ताहांकर जड़े पुत्र थिला ताहांकर परिवार रे जड़े बापा थिले ताहांकर पुत्र मध्य थिले ताहांकर पुत्र होचंती मूर्ति कारीगरिक और चित्र कलाकार सबु जानी थिले ताहांकर पुत्र तार बापा मध्य टिके टिके बुझुथिला मात्र तार पुत्र संतान बेसी मात्रा रे जानी थिले किड़ा मूर्ति तैयार करवाटा पेंटिंग करवाटा सब किछि जानी थिले तांकर पुओ एंती गोटे समय आइला एंती गोटे दिन आइला जे तार बापा से माने तार बापा मूर्ति बनैला विभिन्न प्रकार मूर्ति बनैला गणेश पार्वती ईश्वर दुर्गा कालिंका महिषासुर ए प्रकार विभिन्न प्रकार मूर्ति बनैले तांकर पिता माटी द्वारा हस्तकृत कर्म द्वारा से बनैले और से गृह रे गोटे गृह रे तांकर गृह टू टिके दूर रे से गृह रे से मूर्ति मान को रखले तांकर पिता से गृह रे रखी से मूर्ति मान को पूजा कले जो देवता बा जो मूर्ति जोटा खाइबो ताकू सेटा सब किछि देले के छेड़ी खाइबो से कुकुड़ा खाइबो के अंडा खाइबो के नाड़िया खाइबो से के कदली खाइबो एई प्रकार विभिन्न देवता को विभिन्न प्रकार फल पक्षी पशुदाक बलि उत्सर्ग कले तांकर पिता तांकर पुत्र संतान से जने कारीगरिक पेंटिंग करवा लोक तैयार करवा लोक मध्य से तांकर पिता से गृह रे जाई समस्त को जोजुटा से खाइबार थिला से देवता माने से हिसाब रे समस्त को दे देले तार परे सकाळ समय रे देले और तार पिता तार पुत्र को कहले बाबू रे मैं गोटे दूर देश को यात्रा करने जाऊँगी गोटे ग्राम रे जाऊँगी तुई आज तो ये देवता गुड़ाक ये समस्त को मैं बलि उत्सर्ग बा समस्त किए नड़िया खाइब किए कदली खाइब से छेली खाइब किए कुकुड़ा खाइब समस्त को मुई दे देछि बाबू मुई गोटे गाँ जाइछि आज आसी हब नहीं काली की आसी हब तुई काली को से माने कुकुड़ा खाइबे की कीटा खाइबे तांको तमे तुई दे देबो बोली किना कहले के कहले तांकर पिता कहले तांकर पुत्र को बाबू रे मुई तो समस्त कुकुड़ा खाइबे सेरा मुई समस्त को दे देछि काली की से माने पूजा करबार अछि बाबू रे तुई पूजा करबा समय रे से माने की कीटा खाइबे तांको सब किछि तुई दे देबो बोली किना कहले तांकर पिता कहले पुत्र संतान कहले हाँ पिता आपण चाहतु काली की आसतु मुई तुम इच्छा अनुसार मुई ये मूर्ति जाक किड़ा खाइबे मुई समस्त को मुई देबी बोलिकिना कहले तार पर से पिता तार बाबा से जिनस पत्र धरी गोटे गाँव रे गला परे से तार पिता देथिला मूर्ति मान को किए कीटा खाइब किए छेली खाइब से कुकुड़ा खाइब से मेंढा खाइब समस्त को देथिला
ସେ ସକାଳ ହେଲାକୁ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗଲା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଗଲା। ସେ ତାର ପିତା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ସେ ରୁମ୍ରେ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ନାଇଁ ବାବା କହିଅଛନ୍ତି ଏ ଛେଳି ଖାଇବ, ଏ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବ, ଏ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ, ଏ କଦଳୀ ଖାଇବ, ସମସ୍ତକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନେଇକିନା ଦେଲା। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ପିତା କହିଥିଲେ, ପିତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁତ୍ର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ପିତା କହିଥିଲେ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଯାଇକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦେବାର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଟା ଖାଇବ, ତମେ ସେଟା ଖାଇବ, ତମେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ, ତମେ କଦଳୀ ଖାଇବ, କି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ, କି ଛେଳି ଖାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଇଁ ଦେଲି। ବାବା କହିଛି ଦେଖ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମେମାନେ ଖାଅ ବୋଲିକିନା ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେ ଲାଜ କର ନାହିଁ, ଖାଅ, ବାବା କହିଛନ୍ତି ଖାଅ ବୋଲିକିନା କହିଲା। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଭାବିଲା କାହିଁକି ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିନା ଭାବିଲା ସେ ପୁତ୍ର। ହେଲେ ଆହୁରି ପରେ କହିଲା କି ଖାଅ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବାବା କହିଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଭାବିଲା, ତମେ ଲାଜ ହେଉଛ କି? ତମେ ଯଦି ଲାଜ ହେଉଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରୁଅଛି, ତମେ ମାନେ ଖାଇଦିଅ ବୋଲିକିନା କହିଲା। ତାପରେ ବାହାରେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେ ଝରକା ପଟେ ଦେଖୁଅଛି ଯେ ସେ ଦେବତାମାନେ ଖାଇଲେ ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଖୁଅଛି। ଦେଖ ତାର ପିତା କହିଥିଲା କି ନାଡ଼ିଆ କଦଳୀ ବା ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଯିଏ ଖାଇବେ ସେଇଟା ମାନେ ତ ଦେଇଦେ ବାବୁ ବୋଲିକିନା କହିଲାରୁ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଲାରୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଖାଅ ବୋଲିକିନା। ବାହାରକୁ ବାହାରି ଝରକାରେ ଅନେକିନା ଦେଖୁଅଛି ଯେ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ନ ଖାଇଲୁ ସେ ପୁନର୍ବାର କବାଟକୁ ମେଲିକିନା ସେ ପାଖରେ ଗଲା। କାହିଁକି ତମେ ମୋର ପିତା କହିଅଛି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୁଇଁ ତ ଦେଲି, କାହିଁକି ତମେ ଖାଉନ? କାହିଁକି ତମେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅଛ? ଆଉ କ'ଣ କମ ହେଲା ଯେ ବୋଲିକିନା ସେ ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ପରେ ଖାଅ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର ସେ ଆହୁରି ବାହାରକୁ ବାହାରି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆହୁରି ଝରକା ପଟେ ଦେଖୁଅଛି ଯେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିଲେ। ପରେ ସେ ରିସା ହେଇଗଲା, କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, କାହିଁକି ତମେ ଖାଉନ? ପିତା ତ ମୋତେ କହିଅଛି ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଇଁ ତ ଦେଲି, ତମେ କାହିଁକି ଖାଉନ ବୋଲିକିନା ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା, ରିସା ହେଇଗଲା। ତାରପରେ ମୋର କଥା ତମେ ମାନବ ନାହିଁ କି, ମୋର କଥା ତମେ ଧର୍ମ ନାହିଁ କି ବୋଲିକିନା ଗଦା ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲା। ଯେ ପ୍ରକାର ହନୁମାନ ଧରିଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗଦା ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଆକୁ ମାର ତାକୁ ମାର ସମସ୍ତକୁ ମାରଲା। କାହାର ତ କାନ ଖଣ୍ଡିଆ, କାହାର ନାକ ଖଣ୍ଡିଆ, କାହାର ବାଲ ଟିକେ ନାହିଁ, କାହାର ଟୋଟରି ନାହିଁ, କାହାର ବେଗ ନାହିଁ, କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଲା। ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ମାରିଦେଇ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କର ଘରେ ଆସିକିନା ଅଛି। ତାର ସକାଳେ ତାର ବାବା ଆସିକିନା ପଚାରିଲା, ବାବୁରେ ମୁଇଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ତୁଇ ସେଇ ସବୁ ଦେଲୁ କି? ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କହିଲା, ହଁ ବାବା ତମେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲ ସେଇ ସବୁ ମୁଇଁ ଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ଛେଲି ଦେବାର ଥିଲା, କାହାକୁ ମେଣ୍ଢା ଦେବାର ଥିଲା, କାହାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଦେବାର ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି ପିତା। କାହିଁ ଚାହି ଦେଖିବା ଯିବା ବୋଲିକିନା ତାର ବାବା କହିଲା। ସେଠି ଗଲେ ସେ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଖୋଲିକିନା ଦେଖିବାରୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଅନାଇଲାରୁ ଭଲସେ ଦେଖିଲା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। କାହାର ତ କାନ ଟିକେ ନାହିଁ, କାହାର ନାକ ଟିକେ ନାହିଁ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନାହିଁ, କାହାର ଗଣ୍ଡି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ତାର ପୁତ୍ର। ବାବୁରେ ଏଇ କ'ଣ କରଲୁ ବୋଲିକିନା କହିଲା। ନାଇଁ ବାବା ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛେଳି ଦେଲି, ମେଣ୍ଢା ଦେଲି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଝିକା ଟାନା ହେଇକିନା ମୋଟେ ତୁଇ ଖାଇବୁ ତୋରଟା ମୁଇଁ ଖାଇବୁ ଏମିତି ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଲାଗା ଲାଗି ମାରାମାରି ହେଇଗଲେ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ତାରପରେ ମୁଇଁ କବାଟ ଢାବି ଦେଇ ବାହାରି ଦେଲି ବାବା, ସେମାନେ ମସ୍ତ ମାଡ଼ ହେଲେ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ତାରପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲୁ ବାବୁ ତୁଇ ବୋଲିକିନା କହିଲାରୁ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କହିଲେ କି ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କଥା କହିପାରେ କି ବାବା ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି କୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଡାଙ୍ଗ ଧରିକିନା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତାର ବାବା କହିଲା, ନାଇଁ ବାବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଙ୍ଗ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ବୋଲିକିନା କହିଲା। ତାରପରେ କହିଲା କି ବାବା ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କଥା କହିପାରେ କି ବାବା ବୋଲିକିନା କହିଲା। ଦେଖ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତମେ ଦେଖ, ଆଠୁ ଶିଖ।
ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ପିତାକୁ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଶିଖାଇଲା। ତାର ପିତା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାତ୍ର କହିଲି। এই ভিডিওটা যদি ভাল লাগিଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କର और ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କର। ଯଦି ମୁଇଁ ତୁମକୁ ତ ଭଲସେ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଭଲସେ ଟିକେ ପଢ଼। ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ଛିଡ଼ା ଉଠିବ। ତାର ପିତାକୁ ସେ ଶିଖାଇଲା। ହଁ, ଏତିକି କହୁଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ BGM ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରନାତା। ଯଦି କହିବାରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରନାତା।